آج میری کوشش برباد چلی جائے گی, آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. اس لیے میں نے دیکھا یہ ایک سوراخ ہے جس میں میں نے پہلے اپنے سر کو, میں سانپ کہتا ہے, میں نے اپنے سر کو ملا, دیکھا کہ نرم نرم محسوس ہوا, تو میں نے سوچا شاید کہ یہاں سے راستہ بن سکتا ہے. میں نے وہاں پر ڈنگ مارا تو اس کو پیر کو ہٹایا نہیں, پھر ڈنگ مارا, پھر ہٹایا نہیں. میں لگاتار ڈنگ مارتا رہا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے میں ڈنگ, آپ کے ساتھی کو ڈنگ نہیں مارتا, آپ کے ساتھی کو کاٹتا نہیں, مگر آپ اور میرے درمیان, آپ کی محبت میری محبت کے درمیان جو رکاوٹ بنا, میں نے اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے بار بار ابوبکر پر ڈنگ مارتا رہا. نقصان پہنچانے کی نیت سے میں نے ڈنگ نہیں مارا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تھی میرے پیارے آقا کی محبت. ایک سانپ کے دل میں, ایک سانپ کے دل میں یہ ہے محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج ہمارے دل میں کتنی محبت ہے. اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں بے تحاشا رویا کرتے تھے, اپنی امت کے غم میں بے ہوش تک ہو گئے, اپنی امت کے غم میں آپ تین دن دروازہ کو بند کر لیا. مگر آج ہی امتی کل قیامت کے دن جب سارے نبی آنچل پھیلائے, نفسی 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 نفسی, اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ مجھے بخش دے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے, اے اللہ آج میں میری مریم کے بارے میں سوال نہیں کرتا, اپنی امی کے بارے میں سوال نہیں کرتا, آج اے اللہ میں آپ اپنے بارے میں سوال کرتا ہوں, اے اللہ مجھے بخش دے. ایک آواز آئے گی, درد بھری آواز آئے گی, امتی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. آج وہ امت جوئے میں مست ہے, آج وہ امت شراب میں مگن ہے. جس امت کے خاطر میرے آقا ہمیشہ روا کرتے تھے, وہ امت آج شراب میں مست ہے. اللہ اکبر. آخری وقت ہے, پیارے آقا کا آخری وقت ہے. لوگ مسجد میں تشریف فرما ہے, نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں, سارے مقتدی پریشان ہیں. میرے آقا تشریف لائیں گے, پیچھے نماز پڑھیں گے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے, او بلال جاؤ جاؤ میرے آقا کو بلا کر لے کر آؤ تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, وہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لے چلیے, سارے مقتدی آپ کے منتظر ہیں, آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, او بلال سنو سنو, میرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں, میرے پیر میں وہ طاقت نہیں کہ میں جا کے مسجد میں نماز پڑھا سکوں. او بلال جاؤ جاؤ, ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دے, ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھا دے. اور بلال سنو, ایک نصیحت کرتا ہوں, میری نصیحت کو بھولنا نہیں. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا, میرے آخری وقت ہے, میرا آخری ٹائم ہے, دنیا سے جانے کی باری ہے. شاید کہ میں دنیا میں اب نہ رہوں. میں جب دنیا سے چلا جاؤں, میرا نواسا امام حسین اور حسن مجھے تلاش کریں گے, مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو جائیں گے, مٹی پہ لوٹیں گے, نانا نانا پکارتے رہیں گے. وہ بلال سنو, جب امام حسن اور حسن جب مجھے تلاش کریں گے, حیران ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, بلال تم نواسے کو سینے سے لگا کے پیار دینا. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کی, بلال رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گیا. کہا, یا رسول اللہ, آپ یہ بات کیا بات کہتے ہیں, آپ ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں, آپ اگر چھوڑ کے چلے جائیں گے پھر آپ کی ملاقات کہاں ہوگی, آپ سے کیسے مل پاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, او بلال سنو, میری ملاقات تمہیں کہاں پر ہوگی, پلسرات کے پل پر, میری ملاقات پلسرات پر ہوگی. بلال فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ پلسرات پر کیا کریں گے, آپ کو بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے. گنہگار کو ٹھہرایا جائے گا, گنہگار کٹ کٹ کر گر جائے گی, گنہگار امت کٹ کے گرے گی, گنہگار لوگ گریں گے, آپ پلسرات پر کیا کریں گے. میرے آقا فرماتے ہیں, او بلال سنو, جب میری گنہگار امت کو پار کرایا جائے گا, گنہگار امت کٹ کر نیچے گرے گی, میں دوڑتا ہوا جاؤں گا, اپنی امت کو اپنے دستے مبارک سے پکڑ کر میں پار کراؤں گا. پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اگر آپ کی ملاقات پلسرات پر نہ ہوئی تو کہاں پر ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا, او بلال سنو, اگر میری ملاقات پلسرات پر نہ ہوئی تو میزان کے پلے پر ہوگی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ میزان کے پلے پر کیا کرو گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او بلال
बिलाल सुनो, जब मेरी गुनहगार उम्मत के आमाल को तोला जाएगा, नेकी का पल्ला हवा में, नेकी का पल्ला हवा में, गुनाह का पल्ला झुक जाएगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के को नेकी के पल्ले पे दस्त मुबारक रखकर नेकी के पल्ले को भारी कराऊंगा। फिर पूछते हैं बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी मुलाकात निशान पर भी ना हुई तो कहां पर मिलेगी? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या बिलाल सुनो, ओ मेरा बिलाल, ओ मेरा चहेता सुनो, अगर मेरी मुलाकात निशान पर भी ना हुई तो जहन्नम के दरवाजे पर होगी। बिलाल सुन के हैरान में पड़ गए, परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप जहन्नम के दरवाजे पर क्या कीजिएगा? आप जहन्नम के दरवाजे पर कैसे होंगे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बिलाल, मैं जहन्नम के दरवाजे पर इसलिए होऊंगा, मेरी गुनहगार उम्मत को जहन्नम का दार होगा, घिसकता हुआ लेकर जाएगा, मैं दौड़ता हुआ जाऊंगा, अपनी उम्मत के हाथ को पकड़कर जन्नत में दाखिल कराऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क़यामत में जब मसनद लगेगा, मसनद सीट, तमाम नबियों की सीट लगेगी, मसनद लगेगा, तो उस मसनद पर जो है तमाम नबी जो है जलवा अफरोज होंगे, बैठ जाएंगे, मगर मेरे आका खड़े रहेंगे, मेरे नबी खड़े रहेंगे। पूछा जाएगा, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप क्यों मसनद पर नहीं बैठते, आप खड़े क्यों हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इसलिए मैं खड़ा हूँ। अगर मैं मसनद पर बैठ गया और अल्लाह ताला हवा को हुक्म कर दे, आओ हवा जा मेरे हबीब को उड़ा ले जा और जन्नत में पहुंचा दे, तो मेरी गुनहगार उम्मत यहाँ पर फंसी रह जाएगी, जब तक मेरी उम्मत के आखिरी आदमी का हिसाब ना हो जाए, मैं मसनद पर ना बैठूंगा, जन्नत तक ना जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। यह हुजूर की मोहब्बत अपनी उम्मत से। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम नबियों को एक इख्तियारी दुआ दिए थे कि जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। एक दुआ जो भी मांगेंगे, सारे नबियों ने दुआ मांग ली, सारे नबियों ने दुआ मांग ली, मगर मेरे आका ने दुआ नहीं मांगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ नहीं मांगी, उस दुआ को हिफाजत करके बचा के रखी। हुज़ूर से पूछा गया, ए मेरे नबी, अल्लाह ने पूछा, ओ मेरे महबूब, ए मेरे नबी, आप भी मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अल्लाह, मैं अभी नहीं मांगूंगा, न कब मांगोगे, आखिरत में मांगूंगा, मैदान महशर में मांगूंगा, अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा, अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। ऐसे लाडले प्यारे नबी की हम उम्मत हैं, हमारा मकाम कम ऊंचा है, हमारा मकाम कम ऊंचा है। हम अपने मकाम को अगर ईमान की निगाह से देखेंगे तो टोपी गिर जाएगी, क्योंकि मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में सबसे ऊंचे होते हैं। मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में सबसे ऊंचे होते हैं। मेरे प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी गैर मुस्लिम का जनाजा जाता था ना, तो बेतहाशा धाड़े मार के रोते थे कि मेरे रहते हुए एक आदमी बगैर ईमान की दुनिया से चला गया, मेरे रहते हुए। एक मर्तबा रात का सन्नाटा है, बिल्कुल घना घोन रात है, अंधेरा है, बिजली चमक रही है, बारिश बरस रही है, पहाड़ सामने मौजूद है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर का दरवाजा खोलते हैं, रात का वक्त है, सन्नाटा है और बिजली चमकती है। लेकिन जब बिजली चमकती है ना, तो अंधेरे में भी थोड़ी सी रोशनी नजर आती है, कुछ सामने हो तो नजर आता है, आता नहीं। अचानक आपके बिजली मारे अगर, तो उसकी रोशनी में सामने नजर आता है, पता नहीं। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर का दरवाजा खोलते हैं कि सामने क्या देखते हैं? सामने पहाड़ है, बिजली कड़क रही है, बारिश बरस रही है। अचानक क्या देखते हैं कि कोई
पहाड़ के ऊपर चढ़ता गए, फिर घिसट कर नीचे पड़ता गए, फिर चढ़ता गए, फिर नीचे पड़ता गए। इतने रात में ये कौन आदमी होगा, कौन बेसहारों का सहारा होगा, कौन परेशान हाल होगा, कौन दिल जो है दर्द का मारा होगा। इतनी रात के वक्त बिजली कड़क रही है, बारिश बरस रही है, पता नहीं क्या बात है, कौन सा जरूरतमंद है, पता नहीं। एक पा दो पा करके आहिस्ता आहिस्ता उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहाड़ के सामने जाते हैं। जाकर जब निगाह उठाकर देखे कि कोई आदमी है, पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नीचे गिरते गए। उनके आंखों से उनके घुटना जो है, घुटने पहाड़ से पत्थर से टक्कर खाने की वजह से, घिसने की वजह से खून से लहू लहान हो गया। सामने जब पहुंचते हैं, कौन है वो रात के वक्त में पहाड़ पर चढ़ने वाला, कौन है वो बारिश के वक्त में पहाड़ पर चढ़ने वाला, कौन है वो बिजली में कड़क रही है, बिजली कड़कने के बावजूद पहाड़ पर चढ़ने वाला कौन है? वो कोई नहीं, उम्मतों का दर्द उठाने वाला इमामुल अंबिया, खातिमुर रसूल, खातिमुल अंबिया, फखरे रसूल, दाने सुबुल, मौलाए कुल, कायनात का बादशाह। जो ना होता कायनात ना होता, जो ना होता हम ना होते, आप ना होते, जो ना होते आज ये अकीका ना होता, जो ना होते आज मैं यहाँ बैठ के बयान न करता होता। वो कौन थे? हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आपको देखते हैं हैरान पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पूछते या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इतनी रात में बिजली कड़क रही है, बारिश बरस रही है, आप पहाड़ पर क्यों चढ़ते हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ उमर, वहां मुझे खबर मिली है पहाड़ के उस पार में काफिला ठहरा हुआ है, वो सुबह सवेरे, बिल्कुल सवेरे जो है रवाना हो जाएगा काफिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रात को अगर मैं उनसे मुलाकात कर लूं और दीन की दावत दे दूं और ईमान की दावत दे दूं, कलमा पहुंचा दूं, तो हो सकता है कि वो जहन्नम से बचकर जन्नत में वाला जाने वाला बन जाए। इसलिए अगर मैं देरी करूंगा, सुबह जाने का अगर सोचूंगा, तो काफिला रवाना हो जाएगा। उम्मत के दर्द में, उम्मत के गम में प्यारे आका रात को पहाड़ पर चढ़, वो है उम्मत। मगर आज उस नबी को हम भूल गए, आज सुन्नतों का जनाजा हमने निकाल दिया। नबी को तकलीफ देने वाले आज ज्यादातर मुसलमान हैं। आज नबी को तकलीफ देने वाले ज्यादातर हम और आप हैं। पहले कौन तकलीफ देता था? यहूदी नसारा, काफिर और मुशरिक। मगर आज मेरे आका को तकलीफ कौन देता है? उम्मत मोहम्मदी, मुसलमान तकलीफ देता है। कैसे तकलीफ देता है मालूम? मेरे आका ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक जुइलत कुर्रतु ऐनी फी स्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आज कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ 10% नमाजी मिलेंगे, 10%। 90% बेनमाजी है। तो 90% आदमी मेरे आका की आंखों में सुई चुभ रहे हैं नमाज छोड़कर। सुन्नत का तो बात ही और है, सिर्फ नमाज की। अपने हम लोग तकलीफ देते हैं। मगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन नबी की मोहब्बत में इतने दीवाने परवाने मस्ताने थे कि जान की बारी आती तो भी तैयार, माल की बारी आती तो भी तैयार। अल्लाह, इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को जन्नत का सर्टिफिकेट दुनिया में दे दिया। ऐसे डूबे हुए थे। एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में उनकी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे आसमान पे देखिए सितारे चमक रहे हैं, आसमान पे सितारे चमक रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात पूछना चाहती। ना बात क्या है? ना आसमान में जितने सितारे हैं वो ज्यादा हैं। बोले कौन? सवाल ये था कि कौन ऐसे सहाबी हैं, कौन शख्स हैं जिनकी आमाल आसमान के सितारे से ज्यादा है। उनका दिली तमन्ना था
کہ شاید میرے آقا میرے ابا کے بارے میں فرمائیں گے. کن کے بارے میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائیں گے. ان کا تمنا یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا. جب یہ پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، آسمان پہ جتنے ستارے ہیں ان سے زیادہ کس کا عمل ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عائشہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. اتنا کہنا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ تھوڑا سا نیچے ہو گیا، چہرہ تھوڑا سوکھ گیا، مرجھا گیا. ان کا خیال تھا، ان کا ارادہ تھا شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کے بارے میں فرمائیں گے، لیکن یہاں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او عائشہ چہرہ کیوں مرجھا گیا؟ او عائشہ چہرہ نیچے کیوں کر لیے؟ یا رسول اللہ میں سمجھتی تھی شاید آپ میرے ابا کے بارے میں فرمائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او عائشہ سنو سنو، تمہارے ابا کا اعمال، یہ ستارے کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، تمہارے ابا کی ایک رات کی عبادت، تمہارے ابا کا ایک رات کا عمل ان ستاروں سے زیادہ ہے، ان ستاروں سے زیادہ ہے تمہارے ابا کی ایک رات کا عمل. اور تم چاند کی بات، ستارے کی بات کرتے ہو. اللہ. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلافت میں ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. جب وہ خلیفہ بنے تھے تو ان کے پاس تشریف لے گئے. مدینہ کا یہ معمول تھا کہ جتنے محتاج لوگ ہوتے تھے، غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، سب کا لسٹ لگا رہتا تھا. ادھر ان کا نام اور ادھر ان کے معاون مددگاروں کا نام. بولے یہ بوڑھی اماں ہے، ان کا کام جیسا پانی بھرنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا. ان کے سیدھے میں ان کے خدمت گزار کا نام لکھا تھا. یہ یتیم بچہ ہے، ان کا خرچہ یہ اٹھائے گا. یہ بیوہ ہے، ان کا خرچہ یہ اٹھائے گا. وہاں پر لسٹ لگا ہوا تھا.